এই চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। এই চ্যানেলে যারা নতুন আছে তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে। Lesson 4. The Beauty and the Beast. The Beauty and the Beast is a traditional fairy tale of France and is not authored by anyone specific. Beauty and the Beast ফ্রান্সের একটি ঐতিহ্যবাহী রূপকথার গল্প এবং এটি নির্দিষ্ট কারো দ্বারা রচিত নয়। It was retold by several famous writers. এটি বেশ কয়েকজন বিখ্যাত লেখক দ্বারা পুনরায় বলা হয়েছিল। Animation films have also been made on this story. এই গল্প নিয়ে অ্যানিমেশন ফিল্মও তৈরি হয়েছে। Unit I. Once upon a time a wealthy merchant lived in a big mansion with his 3 daughters. এক সময় এক ধনী বণিক তার 3 মেয়েকে নিয়ে একটি বড় প্রাসাদে থাকতেন। All of them were very beautiful. তাদের সবাই খুব সুন্দর ছিল। The youngest girl was Belle. সবচেয়ে ছোট মেয়েটি ছিল বেলে। She was known for her loveliness and for being pure at heart. সে তার ভালোবাসার জন্য এবং হৃদয় খাঁটি হওয়ার জন্য পরিচিত ছিল। Her sisters, in contrast, were wicked and selfish. বিপরীতে, তার বোনেরা ছিল দুষ্ট এবং স্বার্থপর। But their fortune soon changed. কিন্তু শীঘ্রই তাদের ভাগ্য পাল্টে যায়। The merchant lost all his wealth in a tempest on sea. বণিক তার সমস্ত ধন সম্পদ হারিয়ে ফেলল সাগরে। So he and his daughters started to live in a small farmhouse in a village. তাই সে এবং তার মেয়েরা গ্রামের একটি ছোট খামার বাড়িতে থাকতে শুরু করে। They had to work hard for their living. তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। Some years later, the merchant heard that one of his trading ships had returned to port. কয়েক বছর পরে, বণিক শুনতে পেল যে তার একটি বাণিজ্য জাহাজ বন্দরে ফিরে এসেছে। Somehow it had escaped the violent storm. কোনো রকমে হিংস্র ঝড় থেকে রক্ষা পেয়েছিল। Hence, the merchant decided to return to the city to discover whether it still contained anything of value. তাই, বণিক শহরে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিল যে এটিতে এখনও মূল্যবান কিছু আছে কিনা তা আবিষ্কার করতে। Before leaving, he asked his daughters. যাওয়ার আগে, সে তার মেয়েদের জিজ্ঞাসা করল, Do you want me to bring any gift upon my return? Both his elder daughters asked for jewels and fine dresses. তুমি কি চাও যে আমি আমার ফিরে আসার পরে কোন উপহার আনতে পারি? তার বড় মেয়ে উভয়ই গয়না ও সুন্দর পোশাক চেয়েছিল। But Belle said, কিন্তু বেলে বলল, Father, promise me, you will bring me a rare rose that does not grow in this part of the country. বাবা, আমাকে কথা দাও, তুমি আমার জন্য একটি দুর্লভ গোলাপ আনবে যা দেশের এই অংশে জন্মায় না। Having agreed to her request, the merchant set off for the city. তার অনুরোধে রাজি হয়ে বণিক শহরের দিকে রওনা দিল। When he reached the city he found, to his dismay, that his ship's cargo had been seized to pay his debts. সে যখন শহরে পৌঁছেছিল তখন সে দেখতে পেল যে, তার ঋণ পরিশোধের জন্য তার জাহাজের কার্গো আটক করা হয়েছে। So he was left with no money to buy any present for his daughters. তাই তার কন্যাদের জন্য উপহার কেনার জন্য তার কাছে কোন টাকা ছিল না। While returning, he lost his way in a forest. ফেরার সময় এক জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলে। Seeking shelter, he came across a dazzling palace and entered it. আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে সে একটি জমকালো প্রাসাদ পেরিয়ে প্রবেশ করল। Inside, he found tables laden with food and drink, which had apparently been left for him by the palace's unseen owner. ভিতরে, সে খাবার এবং পানীয় ভর্তি টেবিল দেখতে পেল, যা সম্ভবত প্রাসাদের অদেখা মালিক তার জন্য রেখেছিল। The merchant accepted this gift, ate to his heart's content and spent the night at the palace. বণিক এই উপহারটি গ্রহণ করল, তার হৃদয়ের তৃপ্তিতে খেয়ে ফেলল এবং প্রাসাদে রাত কাটাল। The next morning as the merchant was about to leave,
He saw a rose garden and recalled that Belle had desired a rose. পরের দিন সকালে যখন বণিক চলে যাচ্ছিল তখন সে একটি গোলাপ বাগান দেখতে পেল এবং মনে পড়ল যে বেলে একটি গোলাপ চেয়েছিল। Upon picking the loveliest rose, the merchant suddenly came face to face with a hideous beast. He told the merchant, সবচেয়ে সুন্দর গোলাপটি বাছাই করার পরে বণিক হঠাৎ একটি জঘন্য জন্তুর মুখোমুখি হল। সে বণিককে বলল, লাস্ট নাইট ইউ ওয়ার হাংগ্রি অ্যান্ড শেল্টারলেস, গত রাতে তুমি ক্ষুধার্ত এবং আশ্রয়হীন ছিলে। আই গেভ ইউ ফুড, শেল্টার অ্যান্ড কমফর্ট, আমি তোমাকে খাবার, আশ্রয় এবং আরাম দিয়েছিলাম। And now you are taking away my most precious possession after accepting my hospitality. এবং এখন তুমি আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করে আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছ। You must die for your conduct. তোমার আচরণের জন্য তোমাকে মরতে হবে। The merchant begged to be set free. বণিক মুক্তির জন্য অনুরোধ করল। He argued that he had only picked the rose as a gift for his youngest daughter, Belle. সে যুক্তি দিয়েছিল যে সে কেবল তার কনিষ্ঠ কন্যা বেলের জন্য উপহার হিসাবে গোলাপটি বেছে নিয়েছিল। At last the beast agreed. অবশেষে জন্তুটি রাজি হল। Fine, you can take the rose for Belle, but you will have to return to the castle or else your daughter shall come to stay with me in this castle. ঠিক আছে, তুমি বেলের জন্য গোলাপ নিতে পারো, কিন্তু তোমাকে দুর্গে ফিরে যেতে হবে, না হলে তোমার মেয়ে আমার সাথে এই দুর্গে থাকতে আসবে। The merchant was upset, but accepted this condition. বণিক মর্মাহত হলেও এই শর্ত মেনে নিলে। The beast sent him on his way, with jewels and fine clothes for his daughters, and stressed that Belle must come to the castle of her own accord. জন্তুটি তাকে তার কন্যাদের জন্য গহনা এবং সূক্ষ্ম জামাকাপড় দিয়ে তার পথে পাঠিয়েছিল এবং জোর দিয়েছিল যে বেলেকে তার নিজের ইচ্ছায় দুর্গে আসতে হবে। The merchant, upon arriving home, tried to hide the secret from Belle, but she pried it from him and willingly went to the beast's castle. বণিক, বাড়িতে পৌঁছে, বেলের কাছ থেকে গোপনীয়তা লুকানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে তার কাছ থেকে তা প্রকাশ করেছিল এবং স্বেচ্ছায় পশুর দুর্গে গিয়েছিল। The beast received her graciously and told her, জন্তুটি তাকে সদয়ভাবে গ্রহণ করল এবং তাকে বলল, You are the mistress of the castle, and I am your servant. তুমি দুর্গের উপপত্নী, গৃহিণী, আর আমি তোমার দাস। Unit 2. The beast gave her lavish clothing and food and carried on lengthy conversations with her. জন্তুটি তাকে শালীন পোশাক এবং খাবার দিয়েছিল এবং তার সাথে দীর্ঘ কথোপকথন চালিয়েছিল। Each night, the beast asked Belle to marry him, only to be refused every time. প্রতি রাতে, বিস্ট বেলেকে তাকে বিয়ে করতে বলেছিল। শুধুমাত্র প্রতিবার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। After each refusal, Belle dreamt of a handsome prince who pleaded with her to explain why she kept on refusing the beast. প্রতিটি প্রত্যাখ্যানের পরে, বেলে একজন সুদর্শন রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখে যে তার কাছে অনুরোধ করেছিলে যে কেন সে পশুটিকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। She replied each time that she could not marry the beast because she loved him only as a friend. সে প্রতিবার উত্তর দিয়েছিল যে সে পশুটিকে বিয়ে করতে পারবে না কারণ সে তাকে কেবল একজন বন্ধু হিসাবে ভালোবাসে। But Belle could not make the connection between the handsome prince and the beast. কিন্তু বেলে সুদর্শন রাজপুত্র এবং পশুটির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারেনি। She was convinced that the beast was holding the prince captive somewhere in the castle. সে নিশ্চিত ছিল যে পশুটি রাজকুমারকে দুর্গের কোথাও বন্দী করে রেখেছে। She searched for him and discovered many enchanted rooms, but never the prince of her dreams. সে তাকে অনুসন্ধান করেছিল এবং অনেক মন্ত্রমুগ্ধ রুম আবিষ্কার করেছিল, কিন্তু কখনো তার স্বপ্নের রাজকুমার পায়নি। For several months,
Belle lived a life of luxury at the beast's palace, being waited on hand and foot by invisible servants, having no end of riches to amuse her and an endless supply of fine clothes to wear. বেশ কয়েক মাস ধরে বেলে পশুটির প্রাসাদে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেছিল, অদৃশ্য দাসদের দ্বারা প্রতি পদক্ষেপে অপেক্ষা করা রয়েছিল। তাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য ধন সম্পদের শেষ নেই এবং পরার জন্য দুর্দান্ত পোশাকের অফুরন্ত সরবরাহ ছিল। Eventually she became homesick and begged the beast to allow her to go to see her family. অবশেষে সে বাড়ি যাওয়ার জন্য বেকুল হয়ে পড়ে এবং পশুটির কাছে তার পরিবারকে দেখতে যেতে অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। He said he would allow it, only if she would return exactly a week later. সে বলেছিল যে সে এটির অনুমতি দেবে যদি সে ঠিক এক সপ্তাহ পরে ফিরে আসে। Belle agreed to this and set off for home with an enchanted mirror and ring. বেলে এতে সম্মত হয় এবং একটি মন্ত্রমুগ্ধ আয়না এবং আংটি নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। The mirror would allow her to see what was going on back at the beast's castle, and the ring would allow her to return to the castle in an instant when turned 3 times around her finger. আয়নাটি তাকে পশুটির দুর্গে কি ঘটছে তা দেখতে দেবে এবং আংটি তার আঙুলের চারপাশে 3 বার ঘুরলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে দুর্গে ফিরে যেতে দেবে। Her elder sisters were surprised to find her well fed and dressed in grand clothes. তার বড় বোনেরা তাকে ভালো খাওয়ানো এবং দারুণ পোশাক পরা দেখে অবাক হয়েছিল। They grew jealous of her happy life at the castle. তারা দুর্গে তার সুখী জীবনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। Upon hearing that she must return to the beast on a certain day, they begged her to stay just for one more day. তাকে একটি নির্দিষ্ট দিনে পশুটির কাছে ফিরে আসতে হবে শুনে তারা তাকে আর একদিন থাকার জন্য অনুরোধ করেছিল। They even put onion in their eyes to make it appear as though they were weeping. এমনকি তারা তাদের চোখে পেঁয়াজ রেখেছিল যেন তারা কাঁদছে। They secretly hoped that the beast would grow angry with Belle for breaking her promise and would eat her alive. তারা গোপনে আশা করেছিল যে পশুটি বেলের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য ক্রুদ্ধ হবে এবং তাকে জীবিত খেয়ে ফেলবে। Belle's heart was moved by her sister's false show of love, and she agreed to stay. বেলের হৃদয় তার বোনদের ভালোবাসার মিথ্যা প্রদর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং সে থাকতে রাজি হয়েছিল। Belle began to feel guilty about breaking her promise to the beast and used the mirror to see what he was doing back at the castle. বেল পশুটির কাছে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য দোষী বোধ করতে শুরু করে এবং দুর্গে সে কী করছে তা দেখতে আয়না ব্যবহার করে। She was horrified to discover that the beast lay half dead out of heartbreak. সে আতঙ্কিত হয়েছিল যে পশুটি প্রাণঘাতী হতাশা হয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে। He lay near those very rose bushes her father had stolen the rose from. সে সেই গোলাপের ঝোপের কাছে শুয়ে আছে যেগুলো থেকে তার বাবা গোলাপ চুরি করেছিল। She immediately used the ring to return to the beast. সে অবিলম্বে পশুটির কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আংটিটি ব্যবহার করেছিল। Upon returning, Belle found the beast almost dead. ফিরে এসে বেলে বিস্টটিকে প্রায় মৃত দেখতে পায়। She wept over him, saying that she loved him. সে তার জন্য কেঁদেছিল, বলেছিল যে সে তাকে ভালোবাসে। As soon as her tears touched him, the beast was transformed into a handsome prince. তার কান্না তাকে স্পর্শ করার সাথে সাথেই পশুটি একটি সুদর্শন রাজপুত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। The prince informed Belle that long ago a fairy turned him into a hideous beast after he refused to let her in from the rain. And that only by finding true love despite his ugliness, could the curse be broken. যুবরাজ বেলেকে জানিয়েছিল যে অনেক আগে একটি পরী তাকে একটি জঘন্য জন্তুতে পরিণত করেছিল যখন সে তাকে বৃষ্টি থেকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করেছিল এবং শুধুমাত্র তার কদর্যতা বা কুদর্শনতা সত্ত্বেও সত্যিকারের ভালোবাসা খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমেই অভিশাপ ভাঙতে পারে।
Then the prince and Belle got married and they lived happily ever after. তারপর রাজপুত্র এবং বেলের বিয়ে হয়ে গেল এবং তারা সুখে সংসার করল।